스노보드 여자 하프파이프 결선 1차 시기. 예선에서 내 기술 절반도 안 보여줬다던 최가온이 출발대에 섰습니다. 하지만 두 번째 점프 뒤 내려오면서 슬로프 턱에 보드가 걸리면서 최가온은 거꾸로 고꾸라졌습니다. 큰 부상이 우려되는 순간이었습니다. 다리를 다치면서 의료진과 부모님은 바로 병원에 가야 한다고 최가온을 설득했습니다. 하지만 최가온은 거부했습니다. 코치가 극구 말렸지만 기어이 출발대에 다시 섰습니다. 다친 다리로 보드를 타는 것은 너무 위험했습니다. 그러나 대반전이 일어났습니다. 3차 시기. 눈이 내리는 코스 컨디션 등을 고려해 1080도 고난도 기술 대신 900도와 720도 회전 등을 차분하게 구사하며 3차 시기를 기어이 완주해냈습니다. 세계 최고의 기량을 과시한 순간이었습니다. 90.25점의 점수를 확인한 뒤 최가온은 북받치는 감정을 주체하지 못하고 오열했습니다. 의지의 최가온은 올림픽 3연패를 노리던 클로이 김, 미국 88.00점과 오노 미츠키, 일본 85.00를 제치고 시상대 맨 꼭대기에 섰습니다. 눈 덮인 설산안에서 애국가가 울려 퍼진 것은 한국 겨울올림픽 사상 처음 있는 일입니다. 넘어져도 다쳐도 절대 포기하지 않고 두려움을 극복했기에 얻어낸 최상의 결과물이었습니다. 최가온은 1위가 확정되자 펑펑 눈물을 쏟았습니다. 감독도 코치도 부모님도 다 울었습니다. 2008년생으로 18세인 최가온은 전설의 우상이던 클로이 김까지 넘어섰습니다. 클로이 김도 다가와 아낌없이 축하해줬습니다. 여자 하프파이프에 최가온 선수가 있다면 남자 하프파이프엔 이채훈 선수가 있습니다. 지난 2023년 세계선수권대회 남자 하프파이프에서 한국 역사상 최초이자 역대 최연소 만 16세 10개월의 나이로 우승한 선수인데요. 이채훈 선수도 결선 진출에 성공했습니다. 그의 결선 무대는 오는 14일 오전 3시 30분 결선 무대에 오릅니다. 그는 공중에서 4바퀴 반을 도는 프런트 사이드 트리플 콕 1620 기술을 선보일 것으로 보이는데요. 결선이 열리기 전에 이채훈 선수의 그동안 경기 장면들을 함께 보고 오겠습니다. 한국 스노보드의 간판 이채훈이 2025 하얼빈 동계 아시안게임 첫 종목인 슬로프 스타일에서 금메달을 따냈습니다. 이채훈은 8일 중국 야부리 스키리조트에서 열린 대회 스노보드 남자 슬로프 스타일 결선에서 90점을 얻어 76점을 얻은 중국의 류하오이를 제치고 우승을 차지했는데요. 이번 대회에서 주종목이 아닌 슬로프 스타일까지 접수한 그는 13일 하프파이프에서 대회 2관왕에 도전합니다. 이채훈이 또다시 스노보드계 역사를 다시 쓰면서 이전에 출전했던 대회들도 주목받고 있습니다. 2006년생인 이채훈은 2023년 국제스키연맹 세계선수권대회 스노보드 남자 하프파이프에서 역대 최연소 기록 16세로 우승한 선수입니다. 한국 스키 스노보드 사상 최초의 세계선수권대회 입상 사례였습니다. 당시 16세 소년 이채훈의 세계 정복 현장 함께 보시겠습니다. Xiaowan Li, 16 years old, first World Championship start, 8 World Cup starts, regular foot rider here. Score to beat, 89.25 for the top score, 69 for second right now. Third place is wide open. And here we go, Xiaowan Li. Go that inside wall first. That is the 14 to start. So he goes 10, 14 to 10. Oh! Combos the 12s at the bottom. He's got one more. Nice. Oh my goodness. Wait a minute here. Count all those rotations in that run. That was big. Xiaowan Li, 16 years old. Pay attention to that name.
He doesn't have a lot of experience, but I'll tell you what, 77.25 for him. He'll move into the number 2 spot, sitting in the silver medal position. And Jan Scher holding down the top spot, 89.25. Kaishu Hirano, 84.5 in the number 2 spot. Sean Lee, a 77.25 in 3. That's in the bronze. The snowboard world championships. Shaolin Lee up next. No scores in the 90s. Here's the 16-year-old. He's sitting in a bronze for a little while. Now he's down in fourth with a 77.25. First world championship start, regular foot. Shaolin Lee, 16 years old. Frontside wall. Oh, count it, 14. 14 to combo, 14 to 14. So he's got 2 14s back to back, then goes 12. Wow! So Shaolin Lee, the 16-year-old, coming out swinging for the fence on this one. They're going back-to-back 14s. To get in the third, an 84.5 per second, an 89.25 for the top spot. Let's see what that score is. 86, he goes into second place, sitting in the silver now. That's going to put Kaishu Hirano down into the bronze. Jan Scher, 89.25, still in the lead. That's from his first run, and it's still holding up after 2 runs. Scotty James, well, he's improved, 86.5, moves him into that silver medal position. And Shaolin Lee, youngster, Republic of Korea, 86 for him in a bronze medal. But you gotta like this kid right here, 16 years old, Shaolin Lee. In his first world championship start, he's sitting in a bronze medal. Shaolin Lee, the 16-year-old, dropping in. Here we go. Frontside wall. There's a frontside 1440. Cab 14, back-to-back 14s. So he goes double 12 there. One more hit, puts it down, Shaolin Lee, the 16-year-old with back-to-back 14s up top. Wow. Execution from the young man, and he picked up the gold medal today. 93.5, just 0.5 ahead of Ghiselli. What a story we had here in the halfpipe in Bakuriani. 2 men that had never been on the World Cup podium before, picking up gold and silver, with Jan Scher from Switzerland getting the bronze. I'm here at Chaeyoung Lee, winner of the Bakuriani 2023 World Championships. 16 years old, your first major international podium. Did you think that this was going to happen today? No, I can't believe this moment now. And then my head is boom, get shit, no? I can't believe this moment. You're out there against like Scotty James, Yuto Tatsuka, Valentino Gisili, and you are the world champion. What are the emotions? It's a dream come true. Let's go. Unbelievable stuff today. Congratulations. Thank you. 그간 세계 상위권에 진입한 종목은 스노보드로 속도를 겨루는 알파인, 스노보드나 프리스타일 스키, 모굴 정도였는데 숀 화이트,
클로이 김 등 세계적인 선수들의 이름이 익숙한 종목인 하프파이프에서 한국 선수가 처음으로 정상에 섰습니다. 특히 아시아에선 일본이 이 종목에서 강세를 보이는데 이날 결선에 진출한 10명 중 4명의 일본 선수가 한 명도 입상하지 못한 사이 이채훈이 한국의 존재를 알렸습니다. 당시 이채훈은 제 우상인 제임스와 함께 출전한 대회에서 우승에 더 뿌듯하다며 제임스가 경기를 마치고 내가 최고라며 축하 인사를 해줬다라고도 전했습니다. 이번 13일 아시안게임 하프파이프 결선을 남겨두고 있는 이채훈은 또다시 금메달을 향해 달려나갑니다. 이채훈 화이팅! 대한민국 화이팅! .925, Jan Scher 69 per second. Thumbs up from the coaches. The 16-year-old pumped after that one. He doesn't have a lot of experience, but I'll tell you what, 77.25 for him. He'll move into the number 2 spot, sitting in the silver medal position. And Jan Scher holding down the top spot, 89.25. Gaishu Hirano, 84.5 in the number 2 spot. Sean Lee, a 77.25 in 3. That's in the bronze. But you got big names that are way below that top 3 that haven't landed runs yet. 한국 스노보드 의간판 이채훈이 2025 하얼빈 동계 아시안 게임 첫 종목인 슬로프 스타일에서 금메달을 따냈습니다. 첫 동계 아시안 게임에서 정상에 올랐습니다. 이채훈은 8일 중국 야부리 스키리조트에서 열린 대회 스노보드 남자 슬로프 스타일 결선에서 90점을 얻어 압도적인 차이로 우승을 차지했습니다. 2위 중국 류아오이의 76점과 무려 14점 격차입니다. 한국의 강동우는 74점을 얻어 류아오이와 간발의 차로 동메달을 획득했습니다. 2006년생인 이채훈은 2023년 국제스키연맹 세계선수권대회 스노보드 남자 하프파이프에서 역대 최연소 기록 16세로 우승한 선수입니다. 이 때문에 100년 만에 한 명 나올까 말까한 천재가 등장했다는 얘기도 나오는데요. 그만큼 인정받는 선수인 것입니다. 특히 스키 종목 불모지로 인식되던 한국에서 두각을 나타냈다는 점이 뜻깊습니다. 당시 우승은 한국 스키 스노보드 사상 최초의 세계선수권대회 입상 사례였습니다. 이어 지난해 우리나라 강원도에서 열린 2024 동계 청소년 올림픽 남자 하프파이프와 슬로프 스타일을 석권하며 2관왕에 오른 바 있습니다. 기대감이 높았던 이유를 그대로 결과물로 증명한 셈입니다. 스노보드 슬로프 스타일은 레일과 점프대 등 다양한 코스를 통과하며 기술을 구사하는 종목입니다. 다양한 기물과 점프대로 구성된 코스에서 높이, 회전, 기술, 난도 등의 기준에 따라 채점의 순위를 정하는 종목이며 하프파이프는 기울어진 반원통형 슬로프를 좌우로 오가며 공중연기를 펼치는 경기입니다. 의도전은 멈추지 않았습니다. 애초 이번 아시안게임엔 하프파이프만 출전하려다가 대회 직전 슬로프 스타일에 추가로 참가를 신청한 이채훈은 여유있게 금메달을 획득하며 12일, 13일 하프파이프 종목에서 2관왕의 기대감을 높였습니다. 이번 슬로프 스타일 경기에서 이채훈은 계속되는 장애물에서 잇따라 수월한 점프와 안정적인 착지를 펼쳐놓는 최고의 퍼포먼스를 펼쳤습니다. 이채훈은 8일 오전 열린 예선에서 89.50을 기록해 전체 2위로 결선에 올라 더 완벽한 경기력으로 경쟁 선수들을 압도했습니다.
예선에서 5위로 올라온 강동훈도 막판에 좋은 퍼포먼스로 순위를 3위로 끌어올렸습니다. 이채우는 결선 1차 시기에서 81.25점을 따내 선두로 나섰습니다. 2차 시기에선 1차 시기보다 나은 연기를 보이지는 못했으나 3차 시기에서 1440도 회전을 성공시키는 놀라운 기술을 보여주며 90점을 받아 우승을 확정했습니다. 그럼 이번에 금메달을 딴 슬로프 스타일 경기 장면 같이 보시겠습니다. 남자 스노보드 슬로프 스타일 결선에 한국의 이채훈과 강동훈이 출전했습니다. 강동훈 선수의 1차 시기입니다. 드디어 대한민국의 강동훈 선수입니다. 2006년생으로 고림고등학교에 재학 중입니다. 시작합니다. 백사이드로 돌아 나왔습니다. 첫 번째 점프대 720도 두 바퀴 돌았습니다. 안정적입니다. 멋진 착지입니다. 속도 살짝 늦추면서 두 번의 레일 통과합니다. 마지막 레인 돌면서 아쉽게 설면을 살짝 집었습니다. 너무 아쉬워하는 강동훈 선수인데요. 아직 기회가 남아 있습니다. 그 다음 이채훈 1차 시기입니다. 부드럽게 떨어집니다. 속도 붙이면서 첫 번째 점프대 살짝 흔들렸지만 착지까지 안정적으로 들어갔습니다. 큰 감점은 없을 것 같습니다. 두 번째 점프대 그랩을 끝까지 잡아주면서 완벽하게 착지합니다. 속도 살아있고 나머지도 무리 없이 연기를 마무리합니다. 주종목이 아닌데도 지난 세계대회에서 슬로프 스타일을 제패했었던 이채훈 선수인데요. 이번에도 기대가 되는 부분입니다. 1차 시기 장면 다시 보시겠습니다. 중국 스노보드의 기대주 양웬농 선수의 1차 시기입니다. 이채훈 선수를 가장 위협하는 선수인데요. 예선 때는 기술보다 오히려 더 높은 점수가 나와 약간 이상한 부분이 있었는데요. 1차 시기 시작됩니다. 테일 그랩 착지 성공입니다. 1080도를 성공시킵니다. 이번에도 착지까지 무난합니다. 큰 실수 없이 이어가고 있는데요. 마지막 레일입니다. 끝까지 밀고 가지 못했고 휘청했습니다. 넘어지진 않았습니다. 불만 섞인 반응을 보이고 있는데요. 마음대로 되지 않았나 봅니다. 1차 시기 장면 다시 보시겠습니다. 현재 선두는 81.25점의 이채훈 선수인데요. 양웬농 선수 67.25점입니다. 3위의 기록입니다. 이채훈 선수가 선두로 그대로 남아있습니다. 모든 선수들의 1차 시기의 점수 결과를 보시면 이채훈 선수 높은 점수 차로 단독 1위입니다. 2위부터 5위까지 중국 선수들로 포진되어 있고 그 다음 6위의 강동훈 선수입니다. 강동훈 선수 2, 3차 시기가 있으니 메달권으로 올라오길 바랍니다. 강동훈 3차 시기입니다. 스위치로 부드럽게 출발합니다. 첫 번째 점프대입니다. 백사이드 720도 두 바퀴 돌아서 착지까지 완벽합니다. 역시 언더로 그랩까지 좋았습니다. 착지 성공입니다. 멋진 기술 나왔습니다. 이번 파이프도 중요한데요. 착지 성공합니다. 마지막 레일 남았습니다. 스위치로 착지까지 좋은 연기를 펼쳐주었습니다. 이전에 실수했던 부분을 잘 보완해 주어 멋진 경기를 보여주었는데요. 본인도 만족한 모습을 보여주고 있습니다. 경기 장면 다시 한번 보시겠습니다. 드디어 이채훈 선수의 3차 시기입니다. 과연 현재 점수 그대로 금메달을 획득할지 아니면 더 높은 점수를 받아 많은 사람들에게 놀라움을 보여줄지 기대가 되는 부분입니다. 그럼 출발합니다. 첫 번째 점프대 속도 살리면서 들어오는데요. 역시 이채훈입니다. 미쳤습니다. 완벽하게 1440도 턴을 보여줍니다. 두 번째 점프대로 진입합니다. 이번에도 또 한 번 1440도 회전의 놀라운 기술을 보여줍니다. 안정적인 착지까지 완벽합니다. 세 번째 점프대도 스무스하게 넘어갑니다. 그 다음 레일도 무난하게 통과했습니다. 마지막 레일이 남아있습니다. 이채훈의 3차 시기 착지까지 퍼펙트합니다. 이채훈도 만족한다는 듯 박수를 치며 환호를 지릅니다.
좋은 점수를 기대해봐도 좋을 것 같은데요. 이렇게 이채훈의 3차 시기까지 끝났습니다. 강동훈 선수와 함께 또 인사를 나누면서 3차 시기까지 마무리하는데요. 몇 점이 나올지 궁금해집니다. 하이라이트 다시 보시겠습니다. 점수 보시겠습니다. 이채훈 90점입니다. 미쳤습니다. 1차 시기를 뛰어넘습니다. 압도적인 점수차로 2위와의 격차를 벌립니다. 중국의 기대주 양웬룽 선수의 3차 시기입니다. 1차 시기에 67.25점을 받았었는데요. 1차 시기 때도 이채훈 선수와 14점 차이가 났었습니다. 이번에 이채훈의 90점을 넘지 못한다면 이채훈 선수가 스노보드 금메달을 가져갈 수 있습니다. 바로 앞에서 이채훈이 90점을 따낸 것을 보고 양웬룽은 매우 긴장한 듯 보이는데요. 그럼 출발합니다. 3차 시기 마지막 선수입니다. 첫 번째 레일부터 약간 미끄러졌고요. 벌써부터 망한 것 같습니다. 그 다음으로 첫 번째 점프대로 갑니다. 이채훈을 이기기 위해서는 난이도가 높은 기술을 활용해야 하는데요. 그런데 두 바퀴만 돌면서 멘탈이 나간 듯한 모습을 보여줍니다. 그리고 두 번째 점프대로 갑니다. 이번에 난도 높은 기술을 시도할 것으로 보이는데요. 너무 긴장했는지 착지 실패로 이어집니다. 이렇게 되면 이채훈의 금메달이 확실해지는데요. 양웬룽 선수 경기를 포기한 것 같습니다. 나머지 장애물을 거치지 않고 그대로 내려옵니다. 이렇게 3차 시기 점수가 인정되지 않는다면 그대로 이채훈 선수는 금메달 확정입니다. 강동훈 선수도 동메달이 기대가 됩니다. 이미 선수들은 결과를 알고 있을 겁니다. 양웬룽 선수의 3차 시기 장면 다시 보시겠습니다. 양웬룽이 점수가 인정되지 않으면서 그대로 6위로 마무리하게 됩니다. 이채훈 금메달, 강동훈 동메달입니다. 모두 축하합니다. 한국 스노보드계의 역사를 다시 쓰는 이채훈입니다. 주종목이 아닌 슬로프 스타일에 추가로 참가를 신청해 금메달까지 딴 이채훈 선수입니다. 여유있게 금메달을 획득하며 12일, 13일 하프파이프 종목에서 이관왕의 기대감을 높였습니다. 남은 경기도 금메달을 모두 획득하길 바라겠습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 댓글을 통한 여러분들의 많은 의견 기다리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.